Hello engineers, welcome back to my channel. So vector space la another one example. So question enna set of all 2x2 matrix in the form of a plus b, b. So 2x2 matrix oda formations. So standard matrix additions and scalar multiplications. Operation enna kuduthuna normally matrix addition scalar multiplication mention பண்ணிருக்கான். இப்போ இது வெக்டர் ஸ்பேஸா இல்லன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், 8 ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா செக் பண்ணணும். ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் வெக்டர் ஸ்பேஸ், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா நாட் ஏ வெக்டர் ஸ்பேஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் என்னன்னு எழுதிக்கலாம். வாட் இஸ் த கிவன்? வி. ஸோ மேட்ரிக்ஸாக கொடுத்துருக்கான். வாட் இஸ் த மேட்ரிக்ஸ்? ஏ ப்ளஸ் பி, ஏ ப்ளஸ் பி, பி. ஓகேவா? So இதில் ஏவும் பியும் ரியல் நம்பர்ஸ். கிளியரா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் அடிஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அடிஷனோட ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் என்ன? ஸோ ஏ1 ப்ளஸ் பி1, ஏ1 ப்ளஸ் பி1, பி1 ப்ளஸ் ஏ2 ப்ளஸ் பி2, ஏ2 ப்ளஸ் பி2, பி2. இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா a1 plus a2 அடுத்து a1 plus b1 plus a2 plus b2 next a1 plus b1 plus a2 plus b2 b1 plus b2. So corresponding element add பண்ணு. Next scalar multiplications alpha a plus b, a plus b, b. So scalar multiplication உள்ள multiply பண்ணோம்னா alpha a plus alpha b, alpha a plus alpha b, alpha b. So this is the scalar multiplications. So இந்த addition property-யும் multiplication property-யும் யூஸ் பண்ணி 8 property check பண்ண போறோம். 8 property satisfy ஆனா vector space, satisfy ஆகலனா not a vector space. ஓகேவா? ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஜென்ரல் டேர்மாக ஏ மேட்ரிக்ஸ், பி மேட்ரிக்ஸ், சி மேட்ரிக்ஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ்லேருந்து எடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரியல் நம்பர் எடுத்து இது ஜென்ரல் டேர்மாக காமனாக எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த 3 எலமெண்ட்டையும் நான் இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? நான் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ரூல் என்ன? க்ளோசர் under addition. So property oda condition enna, rendu element vector space la eduthom appadina and rendu element ku addition property apply pannona vector space la irukum. So this is a closure under additions. So idu check pannalama. So rendu property inga nammata enna irukku, rendu element edukalama. So a plus b matrix add pannum. So a matrix enna, a1 plus b1, a1 plus b1, next b1 plus a2 plus b2, a2 plus b2, b2. Okay, so normal addition property enna, a1 plus a2, a1 plus b1 plus a2 plus b2, again a1 plus b1 plus a2 plus b2. So last of b1 plus b2. So in the element vector space la irukum. Okay, in the element or process la vector space la irukum. Okay, so closure property satisfied. Commutative of additions. So condition enna, x comma y belongs to v. ரெண்டு element vector space ல எடுக்கணும். x plus y யும் y plus x யும் சேம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னா a மேட்ரிக்ஸ் பிளஸ் b மேட்ரிக்ஸ். a1 plus b1, a1 plus b1, b1. Next a2 plus b2, a2 plus b2, b2. Okay, so addition property apply பண்ணோம் அப்படின்னா a1 plus
A2. So A1 plus B1 plus A2 plus B2. A1 plus B1 plus A2 plus B2. Last of B1 plus B2. So this is the left hand side. Next, right hand side. RHS. So RHS in a matrix B plus A matrix. B plus A matrix A2, A2 plus B2, A2 plus B2, B2. This is a B matrix. Next, E matrix. A1, A1 plus B1, A1 plus B1, B1. So addition property apply பண்ணோம்னா corresponding element add பண்ணோம். A2 plus A1, A2 plus B2 plus A1 plus B1, A2 plus B2 plus A1 plus B1, B2 plus B1. Okay. So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா left hand sideும் right hand sideும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஈக்குவலா இருக்கனால closure property satisfied. So third property என்ன? Associative of addition. So இங்க condition என்ன? X, Y, Z belongs to B ன்னு இருக்கும். By X plus Y plus Z equal to X plus Y plus Z. So இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை satisfy பண்ணும். So இங்கேயும் அதே ரூல் தான். left hand side right hand side எடுக்க போறோம். First LHS. Left hand side. So left hand side matrix என்ன? A matrix plus B, A plus B plus C matrix. So first matrix எழுதலாமா? A matrix என்ன? A1, A1 plus B1, A1 plus B1, B1. Next B matrix. A2, A2 plus B2, A2 plus B2, B2. Next C matrix. A3, A3 plus B3, A3 plus B3, B3. Okay. So இதில் first add பண்ண வேண்டியது first two matrix. A matrix யும் B matrix first add பண்ணணும். So add பண்ணோம் அப்படின்னா A1 plus A2. A1 plus B1 plus A2 plus B2. So இங்கேயும் A1 plus B1 plus A2 plus B2. B1 plus B2. So next third matrix எழுதலாம். A3, A3 plus B3, A3 plus B3, B3. Okay. So again matrix add பண்ணோம் அப்படின்னா corresponding element add பண்ணீங்கன்னா A1 plus A2 plus A3, A1 plus B1 plus A2 plus B2 plus A3 plus B3. Here also A1 plus B1 plus A2 plus B2 plus A3 plus B3 corresponding element add பண்ணிருக்கேன். இங்கேயும் B1 plus B2 plus B3. Okay. So this is the left hand side. So next right hand side எடுக்கணும். So right hand side என்ன? Right hand side என்ன வரும்? A plus B plus C. That means B plus C first add பண்ணு. First A matrix. So A matrix என்ன? A1, A1 plus B1, A1 plus B1, B1. So next B matrix. So B matrix என்ன? A2, A2 plus B2, A2 plus B2, B2. So next A3, A3 plus B3, A3 plus B3, B3. Okay. So first B plus B matrix add பண்ணுவோம். A matrix அப்படி எடுத்துக்கணும். A1, A1 plus B1, A1 plus B1, B1. So B plus C matrix add பண்ணோம் அப்படின்னா A2 plus A3, A2 plus B2 plus A3 plus B3. Here also A2 plus B2 plus A3 plus B3.
b2 plus b3. Again matrix addition apply பண்ணோம் அப்படின்னா a1 plus a2 plus a3. So a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3, a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3, b1 plus b2 plus b3. So இதை செக் பண்ணோம் அப்படின்னா left hand சைடும் right hand சைடும் ஈக்குவலா இருக்கு. கிளியரா? இப்போ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட். கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். லிசன் பண்ணீங்கன்னா அதை கரெஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈக்குவலா வந்து. கிளியரா? ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த ரூல் என்னன்னா அடிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டினாலே 0 belongs to V ன்னு வரும். 0 is the identity element. For all x belongs to V. For all x belongs to V, x ஓட ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா x வரும். These are conditions. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் என்ன இதில் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம். அந்த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ்க்குள்ள இருக்குமா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் ரூல். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டை நான் ஈன்னு எடுத்துக்கிறேன். இங்க இருக்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் படி நான் எடுத்துக்கிறேன் e1 e1 plus e2, here also e1 plus e2, this is also e2. ஓகேவா? a plus b a plus b b அந்த ஃபார்மேஷன்ல அந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ belongs to v ல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் நான் கன்சிடர். இப்போ இதோட வேல்யூ என்னன்னு செக் பண்ணணும். இந்த வேல்யூ மேட்ரிக்ஸ்குள்ள இருக்குமா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகேவா? So property என்ன x plus 0 எடுக்கணும். So x matrix என்ன எடுத்துக்கிறேன். So a matrix a plus b a plus b b. So இதோட identity element add. Identity element என்ன e1 e1 plus e2 e1 plus e2 e2. So add பண்ண நமக்கு ரூல் என்ன சேம் a matrix வரணும். ஓகேவா? a plus b a plus b b. So this is a rule. இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்றேன். இங்க அடிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? a plus e1 a plus b plus e1 plus e2. இங்கேயும் a plus b e1 plus e2. இங்கே b plus e2 ன்னு வரும். கிளியரா? ஸோ இங்கே a plus b a plus b b. ஸோ இதில் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ஈக்குவல் பண்ணலாம். நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா a plus e1ஐயும் ஏவையும் எடுத்துக்கிறேன், b plus e2ஐயும் b எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா e1 e2ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன்னா a plus e1 equal to a, b plus e2 is equal to b. இப்போ கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுங்க. e1ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா 0ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே e2ஓட வேல்யூ 0ன்னு கிடைக்கும். இப்போ இது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் even matrix formation வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ e1 plus e2 e1 plus e2 e2. ஸோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0 0 plus 0 0 plus 0 0. ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன்ல வெக்டார் ஸ்பேஸ்ல இருக்கும். அப்போ ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ். இப்போ ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இங்க என்ன 0 0 0 0. திஸ் இஸ் a ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட். ஓகே, கிளியரா? ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிறது புரிஞ்சா? ஓகேவா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு V ல இருக்கும். ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடு. நெக்ஸ்ட் சேம் ரூல் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இன்வர்ஸ் இங்க ரூல் என்னன்னா x, y belongs to V ன்னு எடுப்போம். x plus y equal to e. ஓகேவா? that means identity element 0. இங்க இருக்கிற நமக்கு ஐடியா எலிமெண்ட் என்ன வரும்? 0ன்னு வரும். ஓகே, yன்றது இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? ஸோ இங்க ரெண்டு a1 plus b1 a1 plus b1 b1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் a2 plus b2 a1 plus a2 plus b2 b2 equal to ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் என்ன நம்ம எடுத்திருக்கோம்? 0
0 0 0. This is the identity element. Matrix addition apply பண்ணலாமா? So matrix addition apply பண்ணீங்க அப்படின்னா a1 plus a2, a1 plus b1 plus a2 plus b2. So here also a1 plus b1 plus a2 plus b2, b1 plus b2. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் a2 b2 ஓட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதான் நம்மளுக்கு இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட் 0 0 0. இப்போ இந்த கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். அங்கே ப்ரீவியஸில் பண்ண மாதிரி a1 plus a2 ஈக்குவல் டு 0 எடுத்துக்கிறேன். a1 plus a2 equal to 0. So here also b1 plus b2 equal to 0. ஓகேவா? இப்போ என்ன கிடைக்கும்? a2 ஓட வேல்யூ மைனஸ் a1, b2 ஓட வேல்யூ மைனஸ் b1. கிளியரா? இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலால இருக்க மேட்ரிக்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணலாமா? ஸோ இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் என்ன? a2 a2 plus b2 a2 plus b2 b2. ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட் என்ன அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்? மைனஸ் a1 மைனஸ் a1 மைனஸ் b1 மைனஸ் a1 மைனஸ் b1 மைனஸ் b1. ஸோ இந்த ஃபார்முலால நமக்கு வரும். திஸ் இஸ் இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட். ஓகே, இது வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இருக்கும். இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ்ல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. கிளியரா? அப்ப நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. திஸ் இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் given மேட்ரிக்ஸ். கிளியரா? ஸோ இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ப்ராப்பர்ட்டி. சிக்ஸ்த் ப்ராப்பர்ட்டி பண்ண டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் of vector addition. So distributive of vector addition என்ன எடுப்போம் அப்படின்னா x, y belongs to v, alpha belongs to r எடுக்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா alpha x plus y, alpha x plus alpha y. இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம். கிளியரா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் LHS லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன? ஆல்ஃபா a plus b. That means alpha first a matrix a1 a1 plus b1 a1 plus b1 b1. So next b matrix a2 a2 plus b2 a2 plus b2 b2. So corresponding element add பண்ணலாமா? add பண்ணோம் அப்படின்னா alpha a1 plus a2 a1 plus b1 plus a2 plus b2. Here also a1 plus b1 plus a2 plus b2 b1 plus b2. So multiplication property alpha உள்ள multiply பண்ணோம் அப்படின்னா alpha a1 plus alpha a2, alpha a1 plus alpha b1 plus alpha a2 plus alpha b2. So alpha a1, alpha b1, alpha a2 plus alpha b2, alpha b1 plus alpha b2. So this is a left hand side. Clear? So next right hand side. Right hand side. So right hand side என்ன? Alpha a plus alpha b. The alpha a1 a1 plus b1 a1 plus b1 b1. This is a matrix. Next alpha a2 a2 plus b2 a2 plus b2 b2. Next alpha உள்ள multiply. First multiplication property. Alpha a1 plus alpha b1 alpha a1 plus alpha b1 alpha b1. This is a first multiplications. So next again multiplications. Alpha a2 plus alpha b2 alpha a2 plus alpha b2 alpha b2. Okay, இப்போ corresponding element add பண்ணலாம். add பண்ணீங்க அப்படின்னா alpha a1 plus alpha a2 alpha a1 plus alpha b1 plus alpha a2 plus alpha b2. Here also alpha a1 plus alpha b1 plus alpha a2 plus alpha b2, alpha b1
plus alpha b2. So this is the left hand side. So நம்ம ரூல் படி left hand side right hand side equal இருக்கு. இப்போ distributive of vector addition satisfied. Clear? Seventh property, distributive of scalar addition. So scalar addition என்ன அப்படின்னா x belongs to b ன்னு எடுப்போம், alpha beta belongs to r ன்னு எடுப்போம். ஓகேவா? இப்போ alpha plus beta x, இப்போ alpha x plus beta x ன்னு satisfy பண்ணும். ஓகேங்களா? So same applications. First left hand side எடுக்கிறேன். So left hand side எப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா left hand side alpha plus beta a matrix. இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா a matrix alpha plus beta. So a matrix என்ன a plus b b ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? So must multiplication property உள்ள அப்ளை பண்ணலாமா? So alpha plus beta alpha plus beta a plus b, here also alpha plus beta a plus b, alpha plus beta b. So உள்ள நார்மலா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கலாமா? So மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா alpha a plus beta a. So இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா alpha a plus alpha b plus beta a plus beta b. Here also alpha a plus alpha b plus beta a plus beta b. Alpha b plus beta. So normal multiplications. So this is a left hand side. So next right hand side find பண்ணனும். Right hand side என்ன வரும்? Right hand side alpha a plus beta a. Okay? So alpha a matrix என்ன எடுத்துக்கோம்? a plus b b. Next beta a plus b b. Okay? இப்போ first multiplication property. So multiplication உள்ள அப்ளை பண்ணலாமா? alpha a plus alpha b plus alpha b. Next இங்கே multiplication property beta a plus beta b plus beta b beta. Okay, corresponding element அப்ப add பண்ணலாமா? இப்போ alpha a plus beta a, alpha a plus alpha b, beta a plus beta b, alpha a plus alpha b, beta a plus beta b, alpha b plus beta b. So this is the addition property. So check பண்ணோம் அப்படின்னா LHSும் RHSும் ஈக்குவலா இருக்கும். But distributive of scalar additions satisfied. Okay. So finally, eighth property. So eighth property என்னன்னா identity of multiplication. So இங்க ரூல் என்ன அப்படின்னா 1 belongs to R, multiplication identity x belongs to v ன்னு எடுப்போம். இப்போ 1 dot x வந்து x அடிஷனல் பண்ண அதே ரூல் தான். ஐடென்டி எலிமெண்டோட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது சேம் எலிமெண்ட் நம்மளுக்கு வரணும். ஓகேவா? இங்கேயும் அதே எடுத்துக்கிறேன் 1. ஸோ a plus b b. ஸோ மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 1 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் எலிமெண்ட் இருக்கும். a plus b b. ஸோ சேம் எலிமெண்ட் இது வெக்டர் ஸ்பேஸில் இருக்கும். அப்போ ஐடென்டி எலிமெண்ட் ஹியர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன். ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன? ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் 8 ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருச்சு. அப்போ B is a vector space. ஓகே, வெக்டர் ஸ்பேஸ் ப்ரூவ் பண்ணிருச்சு. ஸோ திஸ் ஆர் கன்க்ளூஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. another one example நம்ம பார்க்கலாம். Thank you.